Estos días se ha abierto ante mí un mundo completamente desconocido, un mundo de película. Eres el futuro de la Esmeralda, me han contado. ¿Sí? Sí, señor. La bendición y la maldición, ¿eh? La felicidad pero engancha. Experiencias que solo van a vivir en Greenstone. Esta vez viene fuerte. De verdad que soy sincero si digo que creo que este va a ser uno de los reportajes más especiales, más interesantes, más únicos, no solo de esta travesía en Colombia, sino de la historia del canal. Nos encontramos en Boyacá, tierras colombianas, como ya digo, y esta es la región esmeraldera del país. Colombia, junto a Zambia, es el mayor productor de esmeraldas a nivel mundial, pero no solo esto, sino que aquí se encuentran las esmeraldas con más valor, las de mejor calidad. Y aquí en esta región es que vamos a conocer las historias en torno a esta producción de la esmeralda, los esmeralderos. Vamos a entrar bajo tierra en las minas de esmeralda más importantes del mundo, algo que, como podréis imaginar, muy poca gente puede hacer. Y no solo esto, vamos a conocer el inicio de las primeras mafias en Colombia, que más tarde llevó a los carteles de la droga. Entonces quiero que este reportaje sea una ventana a través de la cual podáis ver todo lo que oculta este mundo, como digo, tan aislado, tan hermético, todas las historias, toda la lucha social y la violencia que tiempos atrás se vivió en este lugar. Estamos en esta pequeña comunidad dedicada completamente a la minería. Tenemos aquí en estas montañas las minas de Chivor. Son las primeras en las que vamos a entrar con el equipo de Greenstone Emerald. Esta es la joyería, hacen un trabajo no solo importante respecto a las joyas, sino también al tema social, pero esto lo vamos a conocer más tarde. Vamos ya. Nos encontramos en el corazón de la región esmeraldera de Colombia, en las propias montañas donde se encuentran las minas. Y no os hacéis ni a la idea del tamaño, de la magnitud, de la longitud de estos túneles y galerías dentro de estas propias colinas. Se conectan entre ellas, cruzan montañas enteras y pueden llegar a medir incluso kilómetros. Existen ciudades subterráneas y muchos de estos trabajadores esmeralderos pasan prácticamente más tiempo bajo tierra en toda su vida que en la superficie. Existen entradas a estos túneles por todas partes, entonces os voy a explicar lo que es la empresa y lo que se conoce como plantero. La empresa es el dueño de los terrenos, es el dueño de la montaña. Después tenemos a lo que se conoce como plantero, que es el inversionista, es quien pone el dinero para hacer estas prospecciones en la montaña con la fe de poder encontrar esmeralda. Los beneficios se reparten al 50%, entonces conviene más ser la empresa, que simplemente pones el terreno, que no ser el inversionista, que puedes estar invirtiendo muchísimo dinero durante años sin llegar a dar con la esmeralda. Aquí no se trabaja con un sueldo, con un salario, se trabaja con porcentaje. Con porcentaje una vez que se ha encontrado la propia esmeralda. Entonces, de estas reparticiones de la empresa y del plantero, también se dividen pequeños porcentajes para los trabajadores, para los alquileres de las máquinas y demás. Entonces, nos encontramos rodeados de esta tierra, rodeados de estas piedras sacadas de las propias excavaciones en la montaña. Y estos son los caminos por donde se sale con los carritos para sacar la tierra. Aquí se ven conductos de aire, ya que las máquinas funcionan con compresores de aire, conductos de agua para limpiar los propios túneles. Y lo que digo, son ciudades bajo tierra, así que vamos a seguir recorriendo. Nos encontramos en estos momentos en un campamento minero, auténtico, real, en uso. Están construidos de madera porque al fin y al cabo son temporales. Y también por el hecho de ser temporales, pues todo de una manera bastante rudimentaria. Aquí para lavar ropa, tenemos agua, tenemos los baños, herramientas, ropa tendida, de hecho por aquí. Y bueno, de hecho por aquí fuera tenemos hasta los corrales para que aquí mismo, pues bueno, pueda ser sustentable, ¿no? Se puedan mantener con esta propia alimentación. Y ya para terminar, aquí es donde duerme, donde descansa, donde habitan los mineros en estas campañas de minería, en estas campañas de trabajo. Fijaos, hacinaos en estas literas, de nuevo construidas en madera. Y aquí es donde descansa, después de salir de la mina y justo antes de volver a entrar en la propia mina. Y fuera en las laderas de estas montañas, más campamentos mineros. Todo esto, en su totalidad, tanto estos de cerca como todos estos más lejanos, son campamentos mineros y campamentos mineros donde viven estos propios trabajadores. Los planteros, el inversionista, si bien no le da un salario mensual, sí le asegura un alojamiento y una comida todos los días.
De aquel túnel es que traen la tierra en estos carritos, en los carritos de las minas. Esto que estábamos viendo es el momento en el que van descargando poco a poco la tierra al carrito aquí al suelo y después se lava aquí en este lugar. Ahí está cómo la menean, cómo la lavan, cómo la pasan por agua, y este es el momento en que se revisa piedra por piedra después de haberse lavado. Que podéis apoyar este reportaje al máximo, que pueda llegar al máximo de personas, porque no todos los días uno puede, no todos los días a uno le permiten entrar en minas, sea de esmeraldas, carbón o diamantes, de lo que sea. Las minas son lugares muy aislados, muy herméticos, como ya venía comentando, y estamos pudiendo ver la realidad más pura y dura y una visión completamente amplia y global de lo que es este mundo, y así va a seguir siendo durante los próximos días. Por ejemplo, aquí casi todo son hombres, en las minas solo trabajan hombres, pero después está esta labor, la labor de limpiar el sedimento que ya se ha procesado, pero por si acaso hubiera algo. Incluso en este lugar también eran todo hombres, no solo había una mujer, pero si hay algún lugar donde uno puede encontrar a una mujer es en esas zonas de limpieza. También esta gente no es que trabajen en una mina concreta, sino que andan escuchando dónde ha pintado. Cuando dicen, aquí está pintando, es que aquí está apareciendo esmeralda. Entonces, cuando escuchan que en esta mina está pintando, cogen sus palas, sus cubos y se vienen para aquí. Se van moviendo de mina en mina para ir lavando, ya que claro, si está pintando esmeralda dentro, hay muchas papeletas de que haya pequeñas piedras preciosas que se hayan escapado en la tierra. Y ese es el trabajo de esta gente. Hay temporadas buenas, hay temporadas también que se demora para salir el producto, y ahí nos vamos bandeando. ¿Y cómo se viven esas temporadas de estar trabajando diariamente pero que no salga? Eso, como cuando está saliendo uno va borrando, entonces ahí se va cuadrando cuando no hay y cuando hay, entonces... Que tú te vayas, o sea, es la mente, ¿no? Exacto, que, pierdes el tiempo. Si tú dices, no, Dios mío, yo estoy aquí, ya llevo, no sé, 3 meses, ya estoy cansado, me voy a ir, pero... como que la psicología tuya misma, tu mente dice, no te vayas porque usted se va y mañana sale. Entonces eso lo tiene a usted día tras día tras día, y es la ilusión, y en algún momento tiene que salir porque estamos en la mina de esmeralda, ¿me entiendes? Antes de que estas minas fueran túneles subterráneos dentro de estas montañas, eran minas al aire libre, que obviamente se han prohibido por todo lo que dañan el medio ambiente, pero fijaos, todos son restos de los tiempos en los que la minería era al aire libre. ¡Continuamos! Y nos muestran por aquí lo que se ha sacado lavando estos últimos días, lavando tierra. Esto es lo típico que se puede sacar. Esto sería como la esmeralda de menos valor. Como estáis viendo, es blanca, es opaca. Entre todos los trocitos tenemos esto, como veis tiene un color que le da mucho más valor. Esta, por ejemplo, que también valdría más al ser más transparente. Entonces, fijaos en esto. Esmeralda de distintas formas, de distintos tipos, de distintos valores. El cristal que tiene este, si ves que brilla, y este tiene un poquito más de verde, si los combina los dos, sería más linda. Y así sucesivamente, entre más verde y más cristal, pues es una piedra. Entonces no tienen valor aún. Seguimos avanzando por los túneles. Fijaos estos carritos que encontramos, con los que sacan la tierra, vaya. Como veis, este túnel es muy húmedo, ríos por el suelo, goteras por todas partes, y es que se mezclan los túneles con nacimientos de agua. Fijaos, otro carrito más. A ver si nos damos cuenta, aquí este es el central, todas las minas o las cortes tienen un corte central y abren unos gajos que van en busca de la esmeralda. Entonces este puede ser un gajo que tiene 40, 50 metros. Digamos que son pequeños intentos por prueba suerte en otro sentido, ¿no? Exacto, van siguiendo como vetas hasta cierto punto donde ya olvidan eso y siguen un central. Siempre todas las minas o todos los cortes tienen que tener un central para después poder excavar o poder como organizadamente esculcar el área. Ajá. Esto es un ventilador, el que le manda aire, el que manda el aire aquí en la mina y ayuda pues al oxígeno. También ayuda a sacar el humo de la dinamita cuando está la explosión.
Vamos encontrando rocas con diferentes durezas. Obviamente si de repente el túnel tiene una composición muy blanda, es peligroso, se puede venir abajo. Por eso se construyen estas camaretas de madera. También por la humedad tienen todos estos hongos blancos, pero bueno, para sostener este túnel y que no se venga abajo, y menos con gente dentro, claro. Y fijaos en algo, cuando la roca es blanda puede haber más peligro de que se venga abajo el túnel, pero al menos se puede ir abriendo paso uno con el martillo rompedor. Sin embargo, si la roca ya es demasiado dura, hay que usar dinamita. Entonces, imaginaos todo el trabajo que hay detrás de este túnel por el que estamos caminando y la cantidad de túneles que hay en toda esta zona. Muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y muchísimo dinero. Por otro lado también veis que los colores del túnel van cambiando. Era negro antes, fijaos ahora, naranja, marrón, amarillo. Lo que nos damos cuenta también por los cables y todo eso es que es un corte activo, que no está abandonado, o sea que tiene su proceso, por eso está tan limpio. Ya comienza a salir este blanquito. Estas son unas vetas secas. Aquí estas ya pueden botar esmeralda. Y lo de antes me da a mí que eran pequeñas vetitas, pero fijaos en esta veta blanca que va por el techo. Y os explico un poquito más sobre, bueno, si ha dado esmeralda. Sí, esta sí ha dado esmeralda. Al seguirlo explotando ya más, puede dar más. Y en este caso no solo era una veta blanca, sino que podemos observar lo que vienen a ser los cristales de cuarzo. Es ya otro indicativo. Bueno, veníamos que era el primer nivel. Esta tolva va hacia otro nivel, que es el segundo nivel que llamamos. Aquí donde descargan toda la carga que explotan. Y aquí se sacan los carritos que se explotaban en la entrada. Por ahí se saca la carga. Y en este lugar, en este mismo lugar tan increíble, y después de haber estado recorriendo estos túneles internos bajo la montaña, quiero presentaros la gente con la que estoy, que es Brian y Steven. Entonces, para que vosotros también podáis contar un poquito sobre el legado que estáis continuando y esta iniciativa en torno a este lugar, esta región y las esmeraldas en Colombia. Pues realmente nosotros somos Greenstone, una empresa que lleva 40 años en la labor, gracias a una persona llamada Japonés. Él nos dejó un legado y él nos dejó un camino el cual nosotros ahorita podemos recorrer. Realmente nosotros lo que queremos generar es un cambio y que la esmeralda la conozcan en todo el mundo, la colombiana, la mejor del mundo. Entonces, gracias a Japonés, mi tío, papá de mi primo Brian, es el que nos está ayudando, nos guió, nos enseñó y nosotros queremos seguir con un legado. Nosotros queremos mostrarle al mundo por medio de Greenstone el valor tan importante de la esmeralda, el sacrificio que hay detrás de una piedra, el minero, por eso les estamos mostrando al desnudo este mundo. Detrás de esto comen muchísimas familias, hay demasiadas familias, entonces lo que más queremos es que se pueda apreciar el valor de una piedra que llevas en una joya, que se aprecie detrás del esfuerzo de la minería, que haya un cambio y que nosotros como colombianos nos apropiemos de nuestra esmeralda, que es la mejor del mundo. Y también para que entendáis a lo que se refieren con este cambio, quiero hablaros un poco de por qué me refería que las esmeraldas surgió en Colombia como la primera mafia, como la primera organización, bueno, violenta por lo menos vamos a decir, y es que me corregís si me equivoco, pero las esmeraldas se empezaron produciendo y cuando llegó el tema del narcotráfico, las mismas redes que había de la esmeralda se utilizaron para el narcotráfico. Incluso algunos zares de la esmeralda, que es como llaman al máximo patrón, como al capo de la esmeralda en el lugar, al que controla el lugar. Los zares de la esmeralda se metieron también directamente incluso en narcotráfico, tenían búnkers. El zar de la esmeralda más conocido es Víctor Carranza, ¿verdad? Exacto, sí. Esta ha sido una persona muy emblemática en este negocio que se mantuvo y mandó durante 40 años, entonces siempre es un largo tiempo en el poder. Entonces por eso marcó tanto este negocio. Y además, cuando hablamos de estos zares de la esmeralda, tenéis que haceros la idea de la magnitud, de la cantidad de dinero, de riqueza, de poder que podían llegar a manejar estas personas. Sería como un capo de la droga, el capo de cualquier cartel. Estos zares de la esmeralda, que además se implicaban también en esos negocios, por así decirlo, tenían ese mismo poder. Entonces, durante el día de hoy hemos estado viendo lo que es la cara A de este negocio, la parte más oficial, la parte más visible y además más segura, mejor preparada. Pero ahora vamos a ir a casa a descansar un poquito porque esta noche vamos a ver la cara B de este negocio. Pero esto va a pasar dentro de unas horas.
la humedad, todo, fijaos esta manera de sudar, las manos cubiertas enteras de mineral y eso que yo ni estoy trabajando con el propio mineral, no, Sin es, eso no hay vida. es heavy y pensando en que ni siquiera estamos nosotros picando piedra. ¿Saben ustedes? Mira. Que el aire lo refresca un poquito a uno. Hay que darle con fuerza, hay que darle con fuerza para que no se te salte el taladro en las manos. Te voy a partir una mano, un tobillo, lo que te pille. Y yo me golpeo acá. En la cara que le pegó, sí. Y además apretar, no se vaya, apretar para adentro para que taladre. Mira, mira, pero para que vea, mira. Todo esto es con la fe, con la esperanza de que pinte, como aquí se le dice, que aparezca la esmeralda. Y aquí acaba de aparecer con las primeras taladradas. Antes de la dinamita ya está pintando esmeralda. Siguen bajando y esto sigue pintando. Vemos restos de minerales, de otros cuarzos. Pero fijaos por aquí, fijaos esta veta de esmeralda. Sigue engancha esta. Aquí. ¿Cierto? Esa es la bendición y la maldición, ¿eh? Da felicidad pero engancha. ¿Tiene el Ministerio de Indumentaria? ¿Se inicia? ¿Qué? Mira, una cuna. Habéis escuchado, acaban de reventar las 4 barras de dinamita y es importante fijarse uno que revienten todas las que ha puesto para que no reviente una más tarde, por ejemplo, y haya un accidente. Igualmente no podemos ir ahora para ver cómo está todo porque va a venir una marea tremenda de polvo por aquí, así que tenemos que bajar más y esperar media hora. Experiencias que solo van a vivir en Greenstone. Uno viene exhausto y eso que no soy yo quien prende las mechas, suele taladrar un poco con el taladro, al menos cuando uno baja para resguardarse de la dinamita. Hace más frío aquí, vas bajando graditos según vas saliendo, luego tocará entrar de nuevo, mientras tanto una chelita. Parece que ya se ha pasado el humo, así que toca ver qué ha hecho la dinamita y qué podemos encontrar. Bueno, pero yo no quise estudiar porque, bueno, no había la situación de, el sistema económico de poderme estudiar. Entonces, pues yo me dediqué a la mina. Yo a los 14 años empecé a trabajar en la mina. Esa vez recibían acá menores de edad. ¿Y tus padres, otros familiares ya trabajaban en sí, pues todo el mundo es tíos y todo el mundo le llega a uno acá. Los accidentes en la mina siempre pasan por imprudencias. Y ya uno conoce dónde hay venenos, hay gases, porque aquí la mina también es, esto tiene venenos. Venenos que son letales. Aquí tuvo mucha gente, aquí mataron a alguien o aquí se murió alguien por un accidente o alguna cosa. Yo me meto eso en la cabeza y no, pues a mí nunca me han asustado así que digamos dentro de la mina. Porque afuera sí me han asustado. A veces en parte de la mina, gente que se aparece un perro negro grande, grandísimo, así negro con los ojos rojos. Cuando esta mina era de los indígenas, pusieron espíritus, espantos así para que asustaran a la gente, pero como eso no es, eso no sirvió para nada porque a nadie le asustó. Pues, claro. Tengo la costumbre que yo siempre vengo solo a la mina, no me gusta venir con nadie. Pues mis respetos porque he visto solo un poquito lo que es esto, pero impone, es duro. Como decía al comienzo de la tarde, vamos a ver la otra cara, la cara B de estas minas, de esta minería, de esta tradición o industria de la esmeralda, y habéis visto lo que es ser huaquero. Y ha faltado, aunque hemos estado cerca, yo creo, de enhuacarnos, que es como se llama al momento en un huaquero entra por la noche con sus taladros y sus herramientas y consigue encontrar esta esmeralda y se enhuaca. La huaca, cuando se habla de la huaca, verdad, es como el tesoro, ¿no? Cuando uno da con el tesoro. Entonces, bueno, nos ha faltado enhuacarnos, pero hemos estado muy cerca y hemos visto el duro trabajo primero de los mineros, ahora mismo lo que es el huaquero. Así que fijaos cómo estamos, llenos de metales y de todo por todas partes, así que qué decir las ganas que uno tiene. Imaginaos los que han estado trabajando, te pegas una ducha e ir a dormir. Brian, no regales este material, porque material hay mucho preparado. Que nada, en la mina. El cable negro. Aquí está.
explorando la región esmeraldera de Colombia, todas sus historias y cuentos de todo tipo, muchas muertes por accidente, muertes por infarto, mineros atrapados en las minas, otras muertes por asesinato, asesinatos por avaricia, enhuacarse, es decir, varios mineros encontrar esmeralda y uno de ellos ejecutar a uno o varios en la mina por tener que repartir el botín entre menos personas, cadáveres en estas minas, ejecuciones externas por estos patrones que tenían guerras, las guerras verdes, las guerras de la esmeralda entre sí, guerras se han vivido en estos lugares y muchos loquitos también dentro de sus películas, de sus historias que te vienen y te hablan bajitos. Yo sé dónde hay esmeralda, ven conmigo porque sé dónde está la brecha o tengo una piedra preciosa en casa, sé, como un tesoro, empiezan a vivir en torno a ellos, ven que yo sé dónde hay, Esto es como una película inmersa en estos lugares, aquí aislado del mundo, es una realidad muy particular que aquí se vive y es todo en torno a la esmeralda. Y eso que nos dicen que ahora está más parado porque no está saliendo tanta esmeralda. Cuando de verdad sale, cuando uno se enhuaca, cuando se abre una brecha, una veda de estas verde de esmeralda y todo el mundo empieza a venir a por esmeralda, a por dinero, dicen que esto se convierte en una fiesta, llega gente desde todas partes, ves 4x4 del lujo, la gente está de fiesta, borracheras por las montañas y aquí pasa de todo, es un auténtico desmadre. Hace 7 años hubo una producción que la llamaron La Pelanga, que dio muchísima esmeralda y fue un mes o mes y medio de que este pueblo estuvo sin dormir. O sea, no dormía la gente, era una fiesta, comida, pachanga, gente de toda Colombia. El rumor aquí en Colombia hace que llegue la gente acá, no solo de boyacenses, sino llega de todas las partes de Colombia. También la gente está muy acostumbrada a vivir al día. Pueden hacerse ricos momentáneamente y se lo gastan muy rápido y otra vez a intentar entrar en las minas para enhuacarse de nuevo. Esto es toda una película, como ya digo. Entonces, ayer abandonamos la zona de Chivor, donde la esmeralda es más azulada, y hemos venido a Muso, que es la capital esmeraldera a nivel mundial, donde la esmeralda es más verde, un color verde más puro. Vamos a estar recorriendo y aquí estamos en el kiosco, donde fijaos, la gente viene con paños blancos, con esmeraldas y para intentar vender y comerciar entre ellos. Ya tú vienes un viernes, sábado y domingo, ¿qué es lo que hacemos nosotros como compradores de esmeralda? Como comerciantes vas a ver muchísima gente, o sea, la gente llega de las minas y se acerca al pueblo. Estamos siempre a media hora, 40 minutos de las minas. Todo el mundo se acerca al pueblo, el que se encontró su esmeralda el lunes o martes o miércoles, llega aquí a venderla para poderse abastecer y llevar su comida y sus cosas a sus casas. Esta morralla de la veta debe pesar más de 1000 quilates. Esta sola. Y toda debe pesar por ahí 1 libra, 2500 kilos. ¿Cómo llama esa pieza? Una cabeza de un corcel. ¿Y ese cuánto vale? Este 1 millón. En 1 millón me gano 100.000 pesos. Estamos en la zona del Tambre, donde la gente está lavando tierra. ¿Por qué vemos tanta gente el día de hoy? Porque la empresa es privada. Toda la mina de Puerto Arturo está sellada de aquí hacia allá. Entonces ellos sacan 2 días a la semana, un día para los hombres, otro día para las mujeres, y les regalan la carga que han extraído de cada túnel, ya revisada, pues muchas veces se les pasa una que otra piedra, pero la gente viene con la ilusión 2 veces a la semana de lavar esa carga y poderse enhuacar. ¿Qué años tienes tú? 11. 11. Y me ha dicho que ya te enhuacaste un par de veces. Sí. Eres el futuro de la esmeralda, me han contado. ¿Sí? Sí, señor. Desde hace más de 8 años. ¿Cómo fue de la vez que se enhuacó? Estaba en un corte y me encontré una de 1,5 millones y otra de 4 millones. ¿Cómo era de grande? Casi así como el dedo.
Así como el dedo pulgar, hostia, el futuro de la esmeralda, ahí estamos. Y así se vive en esta playa el día de la volada, que es cuando bota la empresa de Texas esta tierra ya procesada, pero como se puede ver quedan restantes, quedan pequeñas esmeraldas y es lo que vienen a rebuscar entre la tierra. La mina de Muso, la más grande del mundo de esmeraldas y con la esmeralda más fina, y esto es lo que tiene, cuando dan este sobrante, fijaos cómo se pone esto, son escenas que impresionan, la gente manchada de negra entera y feliz, quien saca la esmeralda se vuelve a casa con las manos vacías, quien no la encuentra. Y aquí existió otro gran personaje, Gilberto Molina, probablemente el que realmente fue el primer zar de la esmeralda. Bastante querido por el pueblo, porque él sí abría tierra, roca, para que el pueblo rebuscara y el pueblo encontraba de todo. Había dinero en esa época. Lo mata un hombre gacha de la mano del narcotráfico. Y ahí es entonces cuando Víctor Carranza, que creo que también era en parte el socio de Gilberto, entra a ser el nuevo capo, el nuevo patrón, el nuevo zar de la esmeralda. Y ahí sí, lo cierra todo, hermético, con ese egoísmo de quedárselo del todo, ¿no? Entonces no quedó nada en estos pueblos. De aquí han salido millones de euros, pero no quedó nada al pueblo más que migajas al lado de lo que este hombre se llevó. Hoy en día es en este río que venía por aquí donde están buscando esmeralda, cuando cede la empresa, como ya veis, pero hace décadas, en los 80 era por esta quebrada que venía por aquí. Había una empresa por aquella época que además no era tan delicado como con minas, sino que era maquinaria y botaban y sacaban de todo, joyas millonarias, esmeraldas millonarias y así hasta la desembocadura del río, que siguen saliendo porque los arrastra. Nos hablan de muros inmensos. Hace 30 o 40 años podía haber muros, aquí donde se buscaba, muros de 15 20 metros, que obviamente el río se los va llevando y la gente sigue removiendo, pero imaginaos. Si tus pretendientes quieren que me muera, yo te lo aseguro que los burlaré. Yo seré tu dueño y aunque no lo quieran, y el que se atraviese te lo quitaré. Mañana sin Bueno, debido a algunos caminos cortados estamos cruzando a través de las tierras precintadas, de las tierras que son dominio hoy en día de la empresa MTC, la empresa minera de Texas. Todo esto tiempo atrás fue de Víctor Carranza, entonces han sido días tremendos, nos hemos encontrado estampas y panoramas espectaculares. He disfrutado mucho conociendo toda esta región y esta tradición esmeraldera. Hemos visto cosas asombrosas, otras espeluznantes. Ahora toca abandonar, 4 o 5 horas tenemos hasta Bogotá. Vamos a ver dónde llegan todas estas piedras preciosas. Estamos un poquito viviendo escasez de esmeralda porque pues, los yacimientos ya van más hacia profundidad y extraer esmeralda ahorita es un costo muy alto, muy alto. Entonces anteriormente era como a flor de tierra, salía todo muy a flor de tierra y todo el mundo tenía esa oportunidad porque no habían inversiones grandes y se daba la oportunidad de que de pronto a flor de tierra usted podía hacer un capital. Ahorita son yacimientos a grande profundidad y ya tienes inversiones grandes y ya las inversiones grandes toca por medio de empresas que de pronto quieran capitalizar y hacer esas exploraciones. Y un tiempo más tarde, fijaos dónde nos encontramos, en el mismo despacho, en las mismas oficinas del japonés, una conocida figura en el mundo de las esmeraldas y el fundador, el creador de Greenstone, de la empresa que nos ha abierto las puertas para conocer este mundo tan aislado, tan hermético, tan únicos estos momentos que hemos vivido, porque nadie entra en estos lugares, menos con los huaqueros. Ha sido algo de verdad de otro mundo, porque ni siquiera yo esperaba poder entrar tan hasta lo más profundo, hasta el corazón, como he podido entrar. Nos encontramos en Bogotá. Tras de mí este alto edificio es el World Trade Emerald. Allí están las oficinas de los máximos capos y de las familias de los máximos patrones de la esmeralda, de los duros de este mundo. Allí también es más complicado filmar. Entonces, estos días se ha abierto ante mí
Un mundo completamente desconocido, aislado para el resto del mundo. Un mundo de película, ya no solo por estos mineros, las minas, los huaqueros que entran por las noches, esta piedra preciosa, mística, mística porque no tiene una tabla de precios como el resto de las piedras, diamante, rubí, zafiro, mística porque no tiene detectores como en el diamante, es todo bajo la intuición del minero o del huaquero que entra para intentar ver, leer en la roca dónde puede estar la beta. Es una piedra mágica. Después de haber vivido lo que es ser minero, lo que es ser huaquero, al menos por un día, debería de valer incluso más de lo que vale. Hemos visto piedras sobre estos tableros de casi $100.000. Gracias por supuesto a David Jacome, que ha estado aquí al pie del cañón, no solo aquí en este momento, sino en toda la travesía en las minas, grabando con los huaqueros. Os aseguro que eso... joder, no ha sido fácil, ¿no? Para nada. No ha sido fácil, de verdad que es muy duro. Y eso que nuestro trabajo no era estar con los taladros, vaya. Gracias, como ya digo, ha sido un gustazo de estar aquí, también en los Arhuacos, Cogis, Guayú y en toda esta expedición colombiana. Ahora sí nos dirigimos hacia México, hacia Baja California de nuevo, el acuario del mundo. Vamos a bucear a Revillagigedo. Esto no para, hay veces que hasta a mí me da vértigo. Nos vemos en México. Un saludo muy especial a la gente que vino a participar de este tan bonito de nuestro trabajo. Necesitamos gente como ustedes, que vean que aquí la gente, la calidez humana, el trabajo es bueno, el sacrificio de las personas por el sustento diario. Aquí trabajamos humildemente, todos tenemos callos en la mano, aquí no somos narcotraficantes, aquí todos somos huaqueros. Es una familia que Dios los bendice. Y un aplauso para los que nos están acompañando, que sea un motivo para que en su tierra digan que aquí en Boyacá todos trabajamos. Miren. হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসছি সেকেন্ড লাইভে। আমার অবস্থা খুব খারাপ, হাঁটছি দিতে 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 দিতে, কিন্তু লাইভটা মিস করলাম না। আচ্ছা, হচ্ছে গিয়ে অনেকে কমেন্ট করেছেন। জেসমিন আফরোজা শেয়ারডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। একদম ফার্স্ট কমেন্ট হচ্ছে জেসমিন আফরোজা। মোহাম্মদ আলী, হাউ আর ইউ? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ঠান্ডা লাগছে, ঠান্ডা ঠিক লাগে নাই, এটা একটা মানে কি বলবো, পলিউশন, যেটা হচ্ছে কি আমাকে খুব হাঁচি দিচ্ছি খুব ইয়ের জন্য আর। আচ্ছা, জেসমিন আফরোজা কেমন আছেন? এই তো আছি। আচ্ছা, হচ্ছে কি উর্মি চৌধুরী, আমি এসে গেছি আপু। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ আপু। জেসমিন আফরোজা, নাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা, রোজি ইসলাম, হাই আপু। সবাই দ্রুত করে জয়েন করে ফেলেন আর আমাকে একটু জানিয়ে দেবেন আমাকে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, আমাকে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছেন কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সবকিছু অল ওকে আছে কিনা, সবকিছু অল ওকে আছে কিনা আমাকে বলবেন সবাই, অল ওকে আছে কিনা। খুব জানতে ইচ্ছে করে সব অল ওকে আছে কিনা।
আচ্ছা মুস্কান অ্যাক্টিভ, ওকে। সরলা রয়, হাই আপু, হাই আপু। শর্মি আফসানা আপু, শাড়িগুলো কি কুরিয়ারে দিয়েছেন? জি আপু, কুরিয়ারে দেওয়া হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ দেওয়া হয়ে গেছে মনে হয় আপু, আমি তো জানি না। শাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে, হ্যাঁ আপনি বলছিলেন যে পরে আবার নেবেন, এই জন্য মনে হয় পাঠিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা জেসমিন আফরোজা, সব ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর কি কেউ বলবেন আমাকে অল ওকে আছে কিনা, সব কিছু ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা, পিকচার কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছু অল ওকে আছে কিনা আমাকে একটু জানিয়ে দেবেন। না কি জানি না না, হাত খালি গলা খালি, কন্যার নাকে নাক ফুল, হাত খালি গলা খালি, কন্যার নাকে নাক ফুল, সেই ফুল পানিতে ফেলা, কন্যা করলো ভুল, কন্যা ভুল করিস না, কন্যা ভুল করিস না, আমি ভুল করা কন্যার লগে কথা বলবো না। রোজি ইসলাম, জি আপু, ওকে আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা তো হচ্ছে কি আমরা লাইভটা শুরু করে দেব, যেহেতু হচ্ছে কি ওয়েদার খারাপ, বাইরে কিন্তু খুব মানে শব্দ হচ্ছে, বুঝতেই পারছেন, হালকা ঝিরিঝিরি বৃষ্টি নামছে, বাট শব্দ হচ্ছে, মানে এটা কি জানি বলে, যাই হোক যেটা বলে। তো আমরা শুরু করে দেব। যদি কোনো রকম প্রবলেম হয়, যদি কোনো রকম প্রবলেম দেখেন আমাকে অবশ্যই জানাবেন, অবশ্যই জানাবেন, ঠিক আছে? প্রথমে যেটা কাজ কি করি আমি। আচ্ছা ফরিদা পারভিন, হাই আপু, কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা তো হচ্ছে গিয়ে প্রথমে যেটা বলবো, আমাদের এই শাড়িগুলো হচ্ছে গিয়ে স্টক লটের শাড়ি। স্টক লট শাড়ি মানে হচ্ছে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, আর এই টুকটাক প্রবলেমগুলি যারা মানতে পারবেন তারাই শুধুমাত্র অর্ডারটা ডান করবেন। টুকটাক প্রবলেমের মধ্যে থাকবে, কোনো কোনো শাড়িতে একটু ছেঁড়া থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে স্পট থাকতে পারে, কোনো কোনো শাড়িতে প্রিন্টের একটু ডিফেক্ট থাকে, কোনো কোনো শাড়িতে ব্লাউজ পিস থাকে না, কোনো কোনো শাড়ি 12 হাত পুরা থাকে না, কোনো কোনো শাড়িতে সুতার টান বাবলিনের সমস্যা থাকে, কোনো কোনো শাড়ি একদম ফ্রেশ থাকে, কোনো কোনো শাড়ি ইউজ থাকে, ডল ইউজড, মডেল ইউজড এরকম থাকে। এগুলো জেনে বুঝে অর্ডারটা ডান করবেন। কোনো রিটার্ন ক্যান্সেল এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই ভাই, আপনারা বুঝে শুনে অর্ডারটা ডান করেন। আমি তো বলছি, আমার বলাটা যদি কেউ না বোঝেন তাহলে ক্যাপশনটা দেখে নেবেন, জাস্ট 30 সেকেন্ড সময় লাগবে। 30 সেকেন্ড সময়ের মধ্যে আপনি কিন্তু জেনে যাবেন যে আসলে কি কাহিনী, ঠিক আছে? আচ্ছা প্রীতিলতা আপু বলছে, কেমন আছেন আপু? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, অল ওকে। আচ্ছা যাক, অল ওকে আছে। ওয়েদার তো জানেনই, প্রীতিলতা আপু তো আমাদের এলাকারই আপু। তো আপু বৃষ্টি তো মনে হয় হচ্ছে, যদিও মানে আমি সেই রকম শব্দ পাচ্ছি না, বাট শব্দ পাচ্ছি মেঘের আওয়াজ। তাতে মনে হচ্ছে যে বৃষ্টি বাইরে ভালোই হচ্ছে। তো আমরা শুরু করে দেব। কোনো রিটার্ন ক্যান্সেল এক্সচেঞ্জের কোনো অপশন নাই। আর হচ্ছে কি আমাদের প্রত্যেকটা শাড়ি হচ্ছে 1 পিস করে, যেটা নেবেন 100% শিওর হয়ে অর্ডারটা ডান করবেন। আর হচ্ছে গিয়ে ঢাকার বাইরে সব আপুদেরকে রিকোয়েস্ট করবো 200 টাকা বিকাশ করে অর্ডারটা কনফার্ম করে ফেলতে। ঢাকার বাইরে সব আপুদেরকে আমরা একদম হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি না, শুধু হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি, কিন্তু 200 টাকা বিকাশ করতে হবে, হ্যাঁ। আর 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 পরেরটা পরে দেখা যাবে। কালারের ব্যাপারে আমি একটু বলি, সেটা হচ্ছে গিয়ে একদম হচ্ছে গিয়ে অনেকেই মনে করেন যে আমি ক্যামেরাতে যাহা দেখিতেছি তাহাই পাইব, সেটা কিন্তু আপনাদের ভুল ধারণা। এই কারণে যে এটা ক্যামেরায় লাইটের বিভিন্ন লাইটে এখানে লাইটিং এর ব্যবস্থা করা আছে, আর আপনার খালি চোখে দেখবেন। সো খালি চোখে দেখা আর হচ্ছে লাইটিং এর মধ্যে দেখা কিছুটা হলেও পার্থক্য থাকবে, সেটা কালারের মধ্যে। হ্যাঁ, ডিজাইন যা আছে তাই তো পাবেন। আমরা বারবার বলেই দিচ্ছি আমাদের সব শাড়ি 1 পিস করে, এর কোনো আলাদা কোনো কালার বা কপি নাই। সো আপনারা নিশ্চিন্তে নিয়ে ফেলতে পারবেন। যদি কালার দেখেন একটু লাইট বা ডিপ, সেটা মনে করবেন যে ক্যামেরার জন্য হয়েছে এটা। আচ্ছা কি গো সুন্দর এরিক বাবু, এসে গেছি, ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। ঠিক আছে, চমৎকার একটা শাড়ি দিয়ে শুরু করে দিয়েছি, একদম হালকা একটা আকাশি কালার। এটা কিন্তু কটনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। দুপুরবেলা একটা ভিডিও দিয়েছিলাম 530-এর, সেখানে পিঙ্ক কালারের একটা হচ্ছে গিয়ে কটনের শাড়ি দেখিয়েছিলাম, জামদানি শাড়ি। ওই শাড়িটা অনেকেই নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওই শাড়িটা একজন নিয়ে ফেলছে। সো আমি বলবো যে যারা ওই শাড়িটা না পেয়েছেন তারা এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন। আমাদের এই শাড়িগুলোতে টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়িও হতে পারে। প্রায় 90% শাড়িগুলো আমাদের ইউজ শাড়ি হয়ে থাকে। তো এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করতে হবে। চমৎকার দেখেন, একদম কাটছাট করা একটা শাড়ি, খুব সুন্দর। হ্যাঁ,
এইটা আমার মনে হয় কি জানেন যে এটা আয়রনও করতে হবে না, এত এত হচ্ছে গিয়ে চমৎকার। আচ্ছা আমি ফ্যানটা অফ করে দিই, ঝামেলা হচ্ছে। সুন্দর এই শাড়িটা, এগুলো হচ্ছে গিয়ে তেমন কোনো প্রবলেম থাকবে না, বাট টুকিটাকি প্রবলেম থাকবে, আবার ইউজ শাড়িও হতে পারে, 2-4 বার ইউজের শাড়ি হতে পারে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। জোনাকি রাত, হাই আপু। হাই আপু, আচ্ছা রিকবাবু এসে গেছি, ওকে শেয়ার ডান, থ্যাংক ইউ সো মাচ। 2 জন আপু মাত্র শেয়ার ডান করেছে, 2 জন শেয়ার ডান করেছে। আচ্ছা এইটা বেশ বড় একটা শাড়ি, কারো কিন্তু ছোট হবে না, হ্যাঁ। আচ্ছা এটা হচ্ছে 12 প্লাসের একটা শাড়ি, 12 প্লাসের একটা শাড়ি, সুন্দর একটা কটনের মধ্যে। টুকটাক প্রবলেম থাকবে আপুরা, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, টুকটাক প্রবলেমের মধ্যে থাকবে হচ্ছে গিয়ে একটু হয়তো সুতার টান থাকতে পারে, এই শাড়িটার ক্ষেত্রে বলতেছি, এই শাড়িটার ক্ষেত্রে বলতেছি একটু হয়তো সুতার টান থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, একটু দাগ থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, ঠিক আছে। এই তেমন কোনো প্রবলেম নাই, বড় কোনো ইস্যু নাই, খুব সুন্দর কটনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন শাড়িটা, কিন্তু কটনের মধ্যে, হ্যাঁ একদম হালকা একটা আকাশি কালারের মধ্যে চমৎকার একদম তন্তুজের একটা ডিজাইন করা আছে, দেখেন তন্তুজের একটা ডিজাইন করা আছে। এই শাড়িটা যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র 530 টাকায়, 530-এ পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়ি, একদম হাতছাড়া করা উচিত হবে না। যারা রেগুলার শাড়ি পরতে পছন্দ করেন বা হচ্ছে কি এই কমফোর্টেবল একটা ইয়ে চান, শাড়ি চান এই ওয়েদারের মধ্যে, যে গরম সারা দিন কত গরম থাকে, হ্যাঁ, আর এই সময় আমাদেরকে বাইরে যেতে হয়, যারা শাড়ি পরে চলাফেরা করেন তাদের তো অনেক কষ্ট হয়ে যায়, তো এগুলো কিন্তু কমফোর্টেবল শাড়ি, এই শাড়িটা নিয়ে ফেলতে পারেন মাত্র 530 টাকায়, ঠিক আছে। আচ্ছা হাই গানের পাখি অ্যাক্টিভ, ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ, অসাধারণ শাড়িগুলো জোনাকিরা, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা সাউন্ড অফ করো, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, থ্যাংক ইউ সো মাচ, আমি ভুলে গেছি। আচ্ছা হাই এমডি ফয়সাল, হাই হাই আপু না ভাইয়া মনে নাই, আমার জানা নাই। আচ্ছা জোনাকিরা চলে আসছি, ওকে ঠিক আছে। এটা পেয়ে যাচ্ছেন 530 টাকায়। ফার্স্টে কিন্তু খুব সুন্দর একটা শাড়ি দেখিয়ে দিলাম, ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এখন দেখায় দিচ্ছি একটা সুন্দর একটা অর্গানজা শাড়ি, সুন্দর একটা অর্গানজা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, হ্যাঁ এই দেখেন চমৎকার একটা শাড়ি। আমি উপরের অংশটুকু থেকে শুরু করব, এটা হচ্ছে গোল্ডেন কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা এই শাড়িটা একটু আয়রন করতে হবে, সাথে একটু টার্সেল করা আছে, চমৎকার একটা বুটিক্সের শাড়ি কিন্তু এটা, এগুলো সাধারণত বুটিক্স গুলিতে, বড় বড় বুটিক্স গুলিতে আপনারা পাবেন, হ্যাঁ। নিচের অংশটা একটু দেখাই দিই, নিচের অংশটা এই যে এই সুন্দর করে এইভাবে কাজ করা আছে, নিচের অংশটাতে খুব সুন্দর করে কাজ করা আছে। আপু আমি নোটিফিকেশন পাই না, আপু আপনি হচ্ছে গিয়ে অ্যাক্টিভ থাকেন না, তো এই যে কমেন্ট করা লাইক করা এগুলোই আপনার মানে আপনি কম করেন, তো এই জন্য হয়তো বা ফেসবুক থেকে আপনাকে নোটিফিকেশন দেয় না। এই হচ্ছে শাড়িটার লুক, দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি, ভিতরে ছোট ছোট করে এরকম ফুল পেয়ে যাবেন, ভিতরে ছোট ছোট করে ফুল পেয়ে যাবেন। এই শাড়িটা একটু আয়রন করে নিতে হবে, আদারওয়াইজ তেমন কোনো প্রবলেম নাই, পারলে ওয়াশ করে নেন, কারণ এগুলো লটের শাড়ি তো আপনার হচ্ছে গিয়ে খুব সুরক্ষিতভাবে থাকে না, হ্যাঁ। ওয়াশ করে নিয়ে তারপর আয়রন করে নেবেন, শাড়িটা একদম ফ্রেশ। টুকিটাকি প্রবলেম থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, না থাকার সম্ভাবনাটাই বেশি, না থাকার সম্ভাবনাটাই বেশি। খুবই চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা বৃষ্টি ভেজা আকাশ, হ্যাঁ বৃষ্টি ভেজা আকাশ, আমাদের এখানে বৃষ্টি ভেজা আকাশ, নাইস কালেকশন, থ্যাংক ইউ সো মাচ, চলে আসলাম, ওকে। জোনাকিরাত কি যে সুন্দর। আচ্ছা আলপিসেন, আলপিসেন আপু কেমন আছো, অনেকদিন পর আপু, আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। চমৎকার একটা শাড়ি, কত হাতের রে ভাই, এটা কি ব্লাউজ পিস আছে দেখি তো, 13 প্লাস, ইয়েস। এটার সাথে একটা ব্লাউজ পিস পেয়ে যাবেন আপুরা, দেখেন কি সুন্দর একটা মসলিন অর্গানজা শাড়ি, অর্গানজার মধ্যে খুব সুন্দর একটা শাড়ি। এই যে পাটটা এখানে এরকম পেয়ে যাবেন, শুধুমাত্র এখানে কিছু কাজ আছে, হ্যাঁ। চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকায়। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন 550 টাকায়, একদম হচ্ছে গিয়ে সাউথ ইন্ডিয়ানদের মতো লাগে না, হ্যাঁ। সাউথ ইন্ডিয়ানরা কিন্তু এরকম সুন্দর ফুলায়া শাড়িগুলি পরে, বেশ ভাল লাগে, একদম ঘাগরার মতো ছড়ায় থাকে, তো সেরকম একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকায়। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, একদম সুন্দর, খুব সুন্দর। আচ্ছা জোস বাবু, থ্যাংক ইউ সো মাচ, 550 টাকা অনলি, 550 টাকা অনলি পেয়ে যাচ্ছেন, হ্যাঁ। এই যে সুন্দর শাড়িটা, ভিতরের অংশটুকু আমি দেখাই দিই, এই যে ভিতরের অংশটুকু খুব সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকায়। সো দেরি না করে ঝটপট করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এখন দেখাই দিব, গতকালকে একটা শাড়ি দেখাইছি, ওই শাড়িটার জন্য সবাই মানে হচ্ছে পাগল হয়ে গেছিলেন, তো যে কোনো একজনই শাড়ি পান। এই গতকালকে এটা ছিল কি মিষ্টি কালারের, আজকেরটাও আছে একটু অন্যরকম মিষ্টি কালার, ঠিক আছে। এটা পেয়ে যাচ্ছেন এই কাতান শাড়িটা, দেখেন একদম ফ্রেশ লুকের একটা কাতান শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন। গতকালকে একটা পেয়েছিলেন একজন, আজকে নিয়ে নেবেন একজন, খুবই চমৎকার। গতকালকে কি কালারটা যেন ছিল, জাম কালার না কি কালার মনে নাই,
খুবই সুন্দর একটা শাড়ি, এই শাড়িটা একদমই মিস করবেন না। কাতান লাভার যারা আছেন, যারা গতকালকে না পরশু দিনই জানি কোন একটা আপু খুব আফসোস করতেছিল, আপু কম দামের মধ্যে আমাকে একটা কাতান শাড়ি দাও না প্লিজ, আমি আমার টাকার সমস্যা, আমি একটা বিয়েতে যাব, আমার একটা শাড়ি লাগবে। নিয়ে ফেলবেন আপুরা, এত সুন্দর একটা কাতান শাড়ি, একদম ফ্রেশ ফ্রেশ লুকের। টুকটাক প্রবলেম থাকবে আপুরা, এগুলি লটের শাড়ি, লটের শাড়ি, জাস্ট ওয়াও একটা শাড়ি, সবুজ কালারের মধ্যে আঁচল এবং পাটটা থাকছে খুব সুন্দর। আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে কি এটা মিষ্টি একটা পিচ কালারের মধ্যে, মিষ্টি একটা পিচ কালারের মধ্যে। হ্যাঁ, তো এই শাড়িটা চমৎকার একটা শাড়ি, কাতান যার লাগবে সে এই শাড়িটা একদমই হাতছাড়া করবেন না, একদমই হাতছাড়া করবেন না। দুপুরে কাতান অনেকগুলি দেখাইছি, রাতে কিন্তু কাতান তেমন একটা নাই। সো টার্গেট যাদের আছে কাতান নেবেন তারা এইটা একদম নিয়ে ফেলবেন। হ্যাঁ, আচ্ছা আলপিশেন নাইস, আচ্ছা জোনাকিরা দারুন, জোস, রিকবাবু ওকে। আচ্ছা এমএসটি রেহানা পারভিন, আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম, থ্যাংক ইউ সো মাচ জয়েন করার জন্য। শাহিনা খন্দকার, আপু তুমি খুবই সুন্দর করে কথা বলো এবং তোমাকে দেখতে খুবই সুন্দর লাগে, সেই সাথে তোমার শাড়িও হলেও সুন্দর, কিন্তু আমি পাই না একটাও। আপু আপনি হচ্ছে গিয়ে এটা এই জন্য আমি হেসে দিলাম যে আপনি হচ্ছে গিয়ে টাইম মানে ঠিক রাখতে পারেন না। হ্যাঁ, যে টাইমটা হচ্ছে দেওয়া উচিত সেই টাইমটা দেন না, দেরি হয়ে যায় আপনার হচ্ছে দেরি হয়ে যায় দিতে। এটা 13 হাতের শাড়ি একদম, মানে যারা হচ্ছে কি একটু হেলদি আপু আছেন, যারা একটু হেলদি আপু আছেন তারা বিশেষ করে এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন। 13 হাতের শাড়ি, যার কিনা একদমই ছোট হবে না, খুব সুন্দর একটা শাড়ি, যেটা কিনা তেমন কোনো প্রবলেম নাই আপুরা। বাট লটের শাড়ি টুকটাক প্রবলেম তো মানতেই হবে, না হলে তো আর হবে না। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 650 টাকা। খুবই কোয়ালিটিফুল একটা শাড়ি, যেটা নেবেন একদম যাতে মানে হচ্ছে গিয়ে মনের একটা শান্তি আছে না, মনের একটা শান্তি আসে, এরকম একটা শাড়ি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 650 টাকা। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আচ্ছা রোদেলা আমিন সুমি, আচ্ছা দারুন, জোনাকিরাত খুব সুন্দর, রিকবাবু দারুন। আচ্ছা এই শাড়িটা কি শাড়ি ভুলে গেছি, বালুচুরি শাড়ি, ইয়েস বালুচুরি, নেভি ব্লুর মধ্যে বালুচুরি কার চাই বলেন, নেভি ব্লুর মধ্যে বালুচুরি শাড়িটা কার চাই? উল্টা ভাঁজ করছে, ইয়েস নাকি না? উল্টা ভাঁজ করে নাই, ঠিকই আছে। একদম নেভি ব্লু কালারের মধ্যে একটা বালুচুরি শাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে আঁচলটা, ঠিক আছে, এই হচ্ছে আঁচলটা, সুন্দর একটা ব্ল্যাক কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা ডিজাইন করা বালুচুরি শাড়ি, একদম সুপার সফট একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা নকুল রয়, দাম কত হবে বলে দিচ্ছি, সবগুলি বলে দিচ্ছি, একটু খেয়াল করবেন। হ্যাঁ, চমৎকার একটা শাড়ি, এগুলি নতুন শাড়ি না, কোনোটাই নতুন শাড়ি না, পুরা লটের শাড়ি, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়িও হতে পারে, 90% শাড়িগুলো ইউজ শাড়ি থাকে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে শাড়িটা, দারুণ সুন্দর একটা ব্ল্যাকের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এবং নেভি ব্লুর মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, পাটটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম ছোট ছোট একদম মাছিপুটি কাজ করা আছে পুরোটা শাড়িতে, একদম সুন্দর একটা সুপার সফট একটা সিল্ক কাতান, বালুচুরি কাতান, সুপার সফট একটা বালুচুরি কাতান পেয়ে যাচ্ছেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। অসুস্থ শরীর নিয়ে এসেছি আমি। 12 হাতের একটা শাড়ি, ঠিক আছে, 12 হাতের একটা শাড়ি, এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন অনলি 530 টাকায়, অনলি 530 টাকায়। লটের শাড়ি, নিউ শাড়ি কোনোটাই না। আচ্ছা জোনাকিরা জোস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা পেয়ে যাচ্ছেন একটা বালুচুরি শাড়ি মাত্র 530 টাকায়, লটের শাড়ি, নিউ শাড়ি না। একটা সানজানা ডিজাইনার শাড়ি দেখাই দিই, ডিজাইনার একটা শাড়ি দেখাই দিই, এই যে পহেলা বৈশাখের জন্য নিতে পারেন এই শাড়িটা, ডিজাইনার একটা শাড়ি, এই শাড়িটা এত ফ্রেশ। ডিজাইনার এই শাড়িগুলো না 2500-2800 টাকা দাম থাকে, 2500-2800 টাকা দাম। এটা পুরোটাতে জ্যাকওয়ার্ডের কাজ করা আছে, আমি একটু দেখাই দিই, পুরোটাতে জ্যাকওয়ার্ডের কাজ করা আছে। জোনাকিরা জোস, তারপর হচ্ছে গিয়ে আলপিশেন জোস, এই যে দেখেন এইখানে কিন্তু খুব সুন্দর করে পাটটা করা আছে। হ্যাঁ, একদম রেড কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। এটা হচ্ছে একটা ডিজাইনার শাড়ি, জাস্ট ওয়াও একটা শাড়ি, পুরোটা ফ্রেশ শাড়ি, একটা এত সুন্দর, প্রায় 2500 টাকা দামের একটা শাড়ি, টুকটাক প্রবলেমে বা 2-4 বার ইউজের কারণে চলে আসছে হচ্ছে লটের। তো এই শাড়িটা যার ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন, এটা একদম মিস করবেন না। শাড়িটা পেলে আপনার হচ্ছে পয়সা উসুল হয়ে যাবে, মনের শান্তি চলে আসবে, এত সুন্দর একটা শাড়ি, ঠিক আছে, একদম পয়সা উসুল করা। আমি বলছি আমার কথা যারা বিশ্বাস করেন
তারা এটা নিয়ে ফেলতে পারেন। 13 হাতের শাড়ি, একদম পয়সা উসুলের মতো একটা শাড়ি দিয়ে দিচ্ছি, পয়সা উসুলের মতো একটা শাড়ি দিয়ে দিচ্ছি, ডিজাইনার একটা শাড়ি, জর্জেটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন ডিজাইনার একটা শাড়ি, খুবই সুন্দর। এটা পরে ফেলতে পারেন আপনারা হচ্ছে গিয়ে ইয়ের মধ্যে পয়লা বৈশাখে। আচ্ছা, বালুচুরি শাড়িটা ব্লাউজ আছে, এগুলি পুরাতন শাড়ি ভাইয়া, আমরা ভাইকে কখনো দেই না, কারণ তারা বুঝবে না জিনিসটা, কাহিনীটাই বুঝবে না। হ্যাঁ, আপনি ক্যাপশনটা পড়েন, ক্যাপশন পড়ে তারপর শেষে আপনি ভিডিও লাইভ দেখেন। আচ্ছা, আয়াত ইবনে আম্বার, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মেঘলা খান আপু, তসর সিল্কের আনবেন, তসর সিল্ক অনেক আসে, ওই যখন দেখাই তখন নিয়ে ফেলবেন লাইভে এবং ভিডিওতে। খুব সুন্দর একটা শাড়ি, ডিজাইনার একটা শাড়ি, এটা আপনার হতে পারে পয়লা বৈশাখের একটা শাড়ি, চমৎকার। এই শাড়িটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন 13 হাতের একটা শাড়ি, নাকি 12 হাত, কি দেখলাম, মেবি 12, 12.5 কিছু একটা হবে, 12.5 না 12 না 13, কোনটা? তেরো হাতের শাড়ি, 13 হাতের এই শাড়িটা, 13 হাতের এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন আজকে 530 টাকা, 530 টাকা। এমএসটি রেহানা আক্তার, নাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে 530 টাকা, একদম ফ্রেশ একটা শাড়ি। টুকটাক প্রবলেম থাকলে থাকতে পারে, নাও থাকতে পারে, এবং হচ্ছে 2-4 বার ইউজের শাড়ি, এছাড়া কোনো কিছু না। মাত্র হচ্ছে গিয়ে 530 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এইটা পরে আপনি হচ্ছে পয়লা বৈশাখ পালন করতে পারবেন, আমি বলছি। এত সুন্দর, এত ফ্রেশের মধ্যে একটা পেয়ে যাচ্ছেন। স্বাধীনা বেগম, আপনার শাড়ির লাইভ আমার কাছে ইত্যাদির মতো মিস করা যাবে না। আগে যেমন ইত্যাদি দেখতাম, আহারে মনে করাই দিলেন সেই পুরনো ইতিহাস। মানে ইত্যাদি যেদিন হবে সেদিন আর কোনো কিছু থাকতো না, সব ক্যান্সেল, ইত্যাদি দেখতে হবে। খুব সুন্দর একটা হচ্ছে গিয়ে মাদুরাই কটন শাড়ি। মাদুরাই কটনগুলো আমাদের এতটাই ফ্রেশ থাকে, দেখেন এটা কটন তো কটনই, এবং কতটা ফ্রেশ একটা শাড়ি, ঠিক আছে। কালারটা অনেক সুন্দর, আমি পুরোটা খুলে একটু দেখাই দিই। মাদুরাই কটন শাড়ি দুপুরের যারা না পাইছেন তারা এখন নিয়ে ফেলবেন, যারা দুপুরে না পাইছেন তারা এখন নিয়ে ফেলবেন। দুপুরের যেটা সেটা অনেকেই চেয়েছিলেন, পান নাই, এখন নিয়ে ফেলবেন। উল্টো দেখাইছে, মাদুরাই কটনগুলো একদম ফ্রেশ ফ্রেশ থাকে, খুব সুন্দর একটা শাড়ি, ঠিক আছে। ঠিক আছে, এই হচ্ছে শাড়িটা, দেখেন কি পরিমাণ সুন্দর। এটা পরা যায় না পহেলা বৈশাখে? এটাও তো পরা যায় পহেলা বৈশাখে। দারুণ সুন্দর একটা মাদুরাই কটন শাড়ি, যারা পহেলা বৈশাখের জন্য অপেক্ষা করছেন তারা এটাও নিয়ে নিতে পারেন, হ্যাঁ, পহেলা বৈশাখের জন্য। আচ্ছা, ওয়াও, সুন্দর শাড়ি, আয়াত বিনতে আম্বার, হ্যাঁ, সুন্দর একটা শাড়ি। এটা এখানে একদম পিচ কালার বা মিষ্টি একটা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। পাড়ের অংশটা, ভিতরটা পুরোটাতে হচ্ছে গিয়ে ব্লক ডিজাইনের মতো, ব্লকের কাজ না, বাট ব্লক ডিজাইনের মধ্যে, হ্যাঁ, চমৎকার একটা শাড়ি। আঁচলটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা ডিজাইনের মধ্যে, এই যে, হ্যাঁ। তো এইটা যারা হচ্ছে গিয়ে চায়, মানে অফিসে তো যাই, তো এই কটনের মধ্যে কিন্তু বেশ ভালো লাগবে। আর হচ্ছে গিয়ে এটা আপনি পয়লা বৈশাখের হিসেবেও পরে ফেলতে পারেন, সুন্দর একটা শাড়ি। সো দেরি না করে ঝটপট করে নিয়ে ফেলবেন। মাদুরাই কটন, মাদুরাই কটনগুলি বেশি ফ্রেশ থাকে, মাদুরাই কটনগুলি বেশি ফ্রেশ থাকে। সো দেরি না করে নিয়ে ফেলবেন, এগুলি ছাড়ার জিনিস না। খুবই খুবই নাইস একটা শাড়ি, 13 হাতের শাড়ি। যারা একটু হেলদি আপু আছেন, যারা একটু হেলদি আপু আছেন তারা এই শাড়িটা নিয়ে ফেলবেন। 13 হাতের শাড়ি মিস করা যাবে না, কারণ হেলদি আপুরা সহজে শাড়ি ভালো, মানে হচ্ছে গিয়ে এত বড় বড় শাড়িগুলি পান না। আমি একটু দেখাই দিই, শাড়িটা খুব সুন্দর। এই হচ্ছে শাড়িটা, সুপার একটা কালার, আই সুদিং একটা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, হ্যাঁ, খুবই চমৎকার। একদম হচ্ছে গিয়ে সুন্দর একটা লুক নিয়ে চলে যেতে পারবেন অফিসে বা হচ্ছে গিয়ে যে কোনো জায়গায়। এই সুতির কটন একটা আরামদায়ক একটা শাড়ি, এটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে গিয়ে কত, 650 টাকায়। 650 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এরকম একটা মাদুরাই কটন শাড়ি। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এটা কিন্তু অনেকটা ফ্রেশ, বাট লটের শাড়ি আপুরা, টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে এবং 2-4 বার ইউজও হতে পারে, এটা মাথায় রাখবেন। আচ্ছা, এমএসটি কনিকা বেগম, আসসালামু আলাইকুম আপু, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই শাড়িটা আছে, কোন শাড়িটা? এমডি শফিকুল ইসলাম, কোন শাড়িটা? একটা গাদোয়াল শাড়ি দেখায় দিচ্ছি, গাদোয়াল শাড়ি দেখায় দিচ্ছি। বিভিন্ন বড় বড় পেজগুলিতে দেখবেন এই শাড়িগুলি অনেক দাম, অনেক দাম, গাদোয়ালের শাড়িগুলো, হ্যাঁ।
একদম হচ্ছে গিয়ে সুন্দর একটা গাদোয়ালের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। পাটটা দেখেন কি সুন্দর, আর আঁচলটা একদম সবুজের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আঁচলটা এরকম একটা ডিজাইন, আর ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন পুরোটাতে এরকম ডিজাইন করা আছে। বড় বড় পেজগুলিতে দেখবেন এই শাড়িগুলো, গাদোয়াল শাড়িগুলো কত দাম, অনেক দামের শাড়ি, টুকটাক প্রবলেম থাকার কথা না। শাড়িটা এতটা ফ্রেশ লুক দেবে, এই শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম থাকার কথা না। গাদোয়ালের এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা অনেক অনেক কম প্রাইসে। যার ভালো লাগবে নিয়ে ফেলবেন তাড়াতাড়ি করে, একদম তাড়াতাড়ি করে, ঠিক আছে? চমৎকার একটা শাড়ি। যারা যারা অর্ডার করবেন তারা একটু কষ্ট করে আবার হচ্ছে গিয়ে লাইভের শেষে আমাকে একটু নক দিবেন, তা না হলে কিন্তু আপনি পিছনে পড়ে যাবেন। লাইভের শেষে আবার আমাকে নক দিবেন, না হয়তো পিছনে পড়ে যাবেন। এই হচ্ছে গাদোয়ালের শাড়িটা, খুবই সুন্দর। এটা কয় হাতের আমি একটু দেখাই দিই, 12.5 হাতের একটা শাড়ি। লাভ লাইক শেয়ার ডান, ওকে। স্বাধীনা বেগম আপু, এটা আমি নেব। আপু এখানে বলে লাভ নাই, এখানে বললে কিন্তু সেটার মর্যাদা আমি রাখতে পারবো না। আমার কাছে কথা হবে যে লাইভের শেষে লাইভটা শেষ হওয়ার পর যে আমাকে আগে অর্ডার দিবে তাকে আমি দিয়ে দেবো। ট্রাস্ট মি, যে আমাকে আগে অর্ডার দিবে তাকে আমি দিয়ে দেবো। শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 599 টাকা। 599 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন চমৎকার একটা শাড়ি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। কফি কালারের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি, কফি কালারের মধ্যে একটা কাতান শাড়ি, রেগুলার ইউজের জন্য সুন্দর একটা শাড়ি। পাটটা দেখিয়ে দিচ্ছি, পাটটা পেয়ে যাচ্ছেন ঠিক এইরকম একটা ডিজাইনের মধ্যে পাটটা, হ্যাঁ সুন্দর। হাসিকণা আপু, হাই আপু কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। রিকবাবু মার্ডালা কালেকশন, ওকে, জাস্ট অসাধারণ সুন্দর। রেজদারি চৌধুরী আপু, কফি টোনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন একটা শাড়ি, চমৎকার একটা কালার, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এগুলো লটের শাড়ি আপুরা, কোনোটাই নিউ শাড়ি না, কোনোটাই নিউ শাড়ি না, লটের শাড়ি। লটের শাড়ি মানতে পারলে অর্ডারটা ডান করে না পুরা। এত কম প্রাইসে নিউ শাড়ি পাওয়ার চিন্তা একদমই মাথা থেকে ছেড়ে ফেলেন। এগুলি 90% শাড়িগুলো হচ্ছে কি আমাদের ইউজের শাড়ি, এবং তার মধ্যে টুকিটাকি প্রবলেম থাকবে। ইউজ করার কারণেই তো টুকিটাকি প্রবলেম হয়। আমার এরকম শাড়ি খুব ভালো লাগে, চলে কাজ জমিন। আচ্ছা এক কালার, আচ্ছা ঠিক আছে। রিকবাবু সব ওরে সুন্দর, আচ্ছা সুপার ডুপার হিট শাড়িগুলো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এইটা পেয়ে যাচ্ছেন কফি টোনের মধ্যে। শাড়িটা 12.5 হাতের একটা শাড়ি, শাড়িটা 12.5 হাতের একটা শাড়ি আজকে পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র 399 টাকায়। শাড়িটা 12.5 হাতের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন 399 টাকায়। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। 399 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। 12.5 হাতের একটা শাড়ি কফি টোনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। আসেন লাল সাদার একটা শাড়ি দেখাই দিই, সাথে কালো, একদম হচ্ছে কি জর্জেট কাতানের মধ্যে, জর্জেট কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। বাট এটা হচ্ছে কি আপনি একদম ফিক্সড ভাবে পহেলা বৈশাখ পালন করতে পারেন। রেড, ব্ল্যাক, সাদা, ঠিক আছে। আচ্ছা পিক দিয়েছি স্বাধীনা বেগম, আপনি পিক দিয়েছেন, বেশ ভালো কথা। লাইভটা শেষ হইলে আমাকে আবার নক করতে হবে, তা না হলে হবে না। এই যে দেখেন এখানে কি সুন্দর করে পাড়টা করা আছে, হ্যাঁ সুন্দর করে কিন্তু এখানে পাড় করা আছে সাদার মধ্যে, সাদার মধ্যে লাল সাদা। কারা যারা যেন লাল সাদার জন্য অপেক্ষা করছেন তারা নিয়ে ফেলতে পারেন, পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে পড়তে পারবেন। লাল সাদার মধ্যে সবাই সুতি শাড়ি পরবে, আপনি জর্জেট কাতান দিয়ে মানে পহেলা বৈশাখ পালন করবেন, ঠিক আছে। এই হচ্ছে শাড়িটা, মাশাল্লাহ টাইপের খুব সুন্দর একটা শাড়ি। পুরোটা শাড়ির ভিতরে কিন্তু এরকম কাজ করা আছে, রেশম সুতার কাজ করা আছে, রেশম সুতার কাজ করা আছে। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। চমৎকার একটা শাড়ি, বাট লটের শাড়ি, নতুন শাড়ি কোনোটাই না, কোনোটা নতুন শাড়ি না। লটের শাড়ি, ইউজ শাড়ি থাকে, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়ি থাকবে, টুকটাক প্রবলেম থাকবে আপুরা। 13 হাতের শাড়ি, ছোট হওয়ার কোনো রকম সম্ভাবনা নাই, বেশ কয়েকটা কুচি হবে, অনেকগুলো কুচি হবে, যেহেতু একদম 13 হাতের শাড়ি। সো দেরি না করে ঝটপট করে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। এই শাড়িটাও পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকায়। 550 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন এই শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এই শাড়িটা কিনলে মিনিমাম আপনি 10 বছর ইউজ করতে পারবেন, ছিঁড়তে পারবেন না। অ্যাকচুয়ালি ছেঁড়ার কোনো সম্ভাবনা নাই, শুধুমাত্র কিছু দিয়ে আটকায় যদি না ছিঁড়ে, রিক্সায় বা কোনো কিছুতে আটকায় যদি না ছিঁড়তে পারেন, 10 বছরেও কিছু হবে না। আরেকটা জর্জেট শাড়ি দেখায় দিই, এই হচ্ছে জর্জেট শাড়ি, ভিতরে পুরোটা শাড়ির ভিতরে জারি ওয়ার্ক করা আছে, দেখায় দিচ্ছি। ইটালিয়ান একটা জর্জেট শাড়ি, ইটালিয়ান একটা জর্জেট শাড়ি, দেখেন পুরোটা শাড়ির ভিতরে এরকম জর্জেটের কাজ করা আছে, পুরোটা শাড়িতে জর্জেটের কাজ করা আছে। জেরি চৌধুরী মারাত্মক সুন্দর, চমৎকার, থ্যাংক ইউ সো মাচ।
এই হচ্ছে ভিতরের যে অংশটা পেয়ে যাচ্ছেন, এইটা হচ্ছে গিয়ে এরকম। পুরোটা শাড়ি এরকম। এটা অনেকটা লেমন কালারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, হালকা একটা লেমন কালারের মধ্যে এবং রেড কালারের মধ্যে পাড়টা পেয়ে যাচ্ছেন, নিচের অংশটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম। হ্যাঁ, ইটালিয়ান একটা জর্জেটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, ইটালিয়ান জর্জেট। তেমন কোনো বড় কোনো ইস্যু থাকবে না, টুকটাক প্রবলেম থাকবে, সব শাড়িতেই টুকটাক প্রবলেম থাকবে। এবং হচ্ছে গিয়ে ইউজ শাড়িও হতে পারে, ইউজ শাড়িও হতে পারে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। চমৎকার এই শাড়িটাও পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র 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 450 টাকায়। 450 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন। ভালো লাগলে অর্ডারটা ডান করে ফেলবেন। সুন্দর একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন 450 টাকায়, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এটা হচ্ছে গিয়ে 12 প্লাসের একটা শাড়ি, 12 প্লাসের একটা শাড়ি 450 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। খাদ্যি একটা জর্জেট শাড়ি দেখায় দেব, খাদ্যি একটা জর্জেট শাড়ি, ডিজাইনার একটা শাড়ি, ব্ল্যাক এবং হচ্ছে গিয়ে ইয়ের মধ্যে স্কিন কালারের মধ্যে। এটা হচ্ছে খাদ্যি একটা জর্জেটের মধ্যে, খুব সুন্দর করে পুরো শাড়িটার মধ্যে কাজ করা আছে, স্টোন করা আছে, প্রত্যেকটা ফুলের মধ্যে স্টোন করা আছে, পাটটা করা আছে এরকম করে একদম মেরুনের মধ্যে, মেরুনের মধ্যে চমৎকার করে গর্জিয়াস করে কাজটা করা আছে। দেখেন কট পাইপিং করা আছে। অনেক দামি একটা শাড়ি, মিনিমাম 4000 টাকা দামের একটা শাড়ি, বাট লটের শাড়ি, 4000 টাকা দামের একটা শাড়ি, বাট লটের শাড়ি। এটার অর্ধেকটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে গিয়ে স্কিন কালার, অর্ধেকটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে। দেখেন খাদ্যি একটা জর্জেট শাড়ি, খাদ্যি একটা জর্জেট শাড়ি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আচ্ছা শেফালি বেগম, আসসালামু আলাইকুম আপু। ওয়ালাইকুম আসসালাম। চমৎকার একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, খাদ্যি একটা জর্জেট শাড়ি একদম। এটা মানে স্কিনের মধ্যে গোল্ডেন কালার, কি যে দারুণ লাগছে। আর এখানে হচ্ছে মেরুন কালারের মধ্যে পাটা পেয়ে যাচ্ছেন। খুবই দামি একটা শাড়ি, বাট লটের শাড়ি বলে আপনারা এত কম পেয়ে যাচ্ছেন। এটা প্রত্যেকটা মানে কলকার মধ্যে কিন্তু স্টোন ওয়ার্ক করা আছে, একদম রিয়েল স্টোন করা আছে। হ্যাঁ, এই যে নিচের অংশতে দেখাই, নিচের অংশতে দেখেন প্রত্যেকটা কলকার মধ্যে স্টোন করা আছে এবং সবটাই রিয়েল স্টোন করা। একটা খাদ্যি একটা জর্জেটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, নিচের পার্টটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম, খুবই সুন্দর। তোমার লাইভ দেখতে ধরে চলে আসছি দিশা পাওলো। ওকে আপু, থ্যাংক ইউ সো মাচ আসার জন্য। হ্যাঁ, এইটা চমৎকার একটা শাড়ি, খাদ্যি একটা জর্জেটের মধ্যে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। অনেক দামি একটা শাড়ি, বাট লটে আমরা পেয়েছি। লটের মানি হচ্ছে গিয়ে ইউজ শাড়ি হইতে পারে, টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে, এটা মাথায় রেখে অর্ডারটা ডান করবেন। একদম নিউ ইনটেক শাড়ি আশা করবেন না, এটা আপনাদের কাছে অনুরোধ। নিউ ইনটেক শাড়ি আশা করবেন না। হ্যাঁ, এটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে কত হাতের, 12 হাতের একটা শাড়ি, 12 হাত হবে না, 12 প্লাস হবে। হ্যাঁ, 12 প্লাসের হাতের একটা শাড়ি, 12 প্লাসের একটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে মাত্র 650 টাকায়। 12 প্লাসের একটা খাদ্যি জর্জেট শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 650 টাকায়। দেখেন পুরোটা শাড়িতে 650 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন খাদ্যি একটা জর্জেট শাড়ি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। লটের শাড়ি, লটের শাড়ি বলেই কিন্তু এই 650 দিতে পারছি, তা না হলে এটার দাম ছিল 4500 এই টাইপের। হ্যাঁ, আচ্ছা একটা খুব সুন্দর একটা শাড়ি দেখাই দিই সিল্কের মধ্যে, পেপার সিল্কের মধ্যে দেখিয়ে দিচ্ছি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। অসম্ভব সুন্দর একটা কালার, ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে। দেখেন এখানে কি সুন্দর একটা ই করা আছে, মনে হচ্ছে যে একদম হচ্ছে কি এটা ইয়ে করা আছে, কি বলে স্প্রে রং দিয়ে ডিজাইনটা করা আছে, স্প্রে রং দিয়ে ডিজাইনটা করা আছে। চমৎকার একটা ডিজাইনের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন আঁচলটা, আর পুরোটা শাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন একটা শেডের মধ্যে, একদম পুরোটাতে স্প্রে রং করা শেডের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন এরকম। ল্যাভেন্ডার কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, এখানে গোল্ডেন কালারের জারি ওয়ার্ক করা আছে। নিচের অংশটুকু আমি একটু দেখাই দেই, নিচের অংশটুকু পেয়ে যাচ্ছেন এইরকম একটা জারি ওয়ার্ক করা, ঠিক আছে, এইরকম একটা জারি ওয়ার্ক করা। আচ্ছা চমৎকার একটা শাড়ি আপু অ্যাক্টিভ আছে। আচ্ছা এই হচ্ছে শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আল্লাহ জানে কালকে আমি লাইভ করতে পারি কিনা। ঠান্ডা ঠান্ডা ঠান্ডা, সবার ঠান্ডা শেষ হয়ে যায় আর আমার নতুন করে ঠান্ডা শুরু হয়। এটা হচ্ছে 12 হাতের একটা শাড়ি, ঠিক আছে, 12 হাতের একটা শাড়ি। নিচে সুন্দর করে হচ্ছে গিয়ে ইয়ে করা আছে, জারি ওয়ার্ক করা আছে, নিচে সুন্দর করে জারি ওয়ার্ক করা আছে এবং হচ্ছে গিয়ে উপরটা এটা কি উল্টা দেখাচ্ছি না, ঠিক আছে, নিচে সুন্দর করে জারি ওয়ার্ক করা আছে, উপরেও জারি ওয়ার্ক করা আছে এবং হচ্ছে ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন সুন্দর একটা সিল্কের মধ্যে, আর পুরোটা শাড়িতে শেডের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, যেটা কিনা স্প্রে রং করা, খুবই সুন্দর একটা কালারের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এই শাড়িটা পেয়ে যাচ্ছেন আজকে 499 টাকা। আমি একটু আসতেছি, 499 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন,
ওকে, এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে 499 টাকা। এরপর দেখিয়ে দেবো একটা সানজানার শাড়ি, সানজানার একটা সিল্ক, খুবই চমৎকার একটা সানজানার সিল্ক শাড়ি। সুন্দর একটা সানজানা সিল্ক শাড়ি পেস্ট কালারের মধ্যে, পেস্ট কালারের মধ্যে ফ্লোরাল ডিজাইন করা এবং ভিতরে কিন্তু সুন্দর করে আফসান কাজ করা আছে, সুন্দর করে আফসান কাজ করা আছে হালকা হালকা। হ্যাঁ, সুন্দর এই শাড়িটা যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এটা হচ্ছে 15 হাতের শাড়ি। ও মাই গড, এটা পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে চমৎকার একটা আঁচলের অংশটা, ভিতরটা পেয়ে যাচ্ছেন এরকম খুব সুন্দর একটা শাড়ি, সানজানার একটা শাড়ি, 15 হাতের শাড়ি। এটা কার লাগবে? টুকটাক প্রবলেম থাকবে, ইউজ শাড়িও হইতে পারে। আচ্ছা, ফরিদা ইয়াসমিন, হাই হাই আপু, বৈশাখী শাড়ির মতো লাগে আপু। হ্যাঁ, আচ্ছা প্রিয়াঙ্কা নদী, হাই আপু। আচ্ছা লিপিকা রানী, আমি দেরি করে ফেললাম। হ্যাঁ, আপনি দেরি করে ফেলছেন অনেক আপু, দেরি করে ফেলেছেন, অনেক দেরি করে ফেলেছেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এটার সাথে একটা ব্লাউজ পিস পেয়ে যাচ্ছেন, একটা ব্লাউজ পিস পেয়ে যাচ্ছেন। এই যে একদম সুন্দর একটা সেলফ একটা প্রিন্ট করা আছে, ব্লাউজ পিসটা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা সানজানার একটা শাড়ি, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এই হচ্ছে শাড়িটা, এটা পেয়ে যাচ্ছেন মাত্র হচ্ছে গিয়ে 550 টাকায়, 550 টাকায় পেয়ে যাচ্ছেন, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। ব্লাউজ পিস সহ সানজানার একটা শাড়ি 550 টাকায়, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আমি ধরি, তুমি পারো। আমি এটা নেব সানজানাটা। আচ্ছা ঠিক আছে, ইনবক্সে পিক দিয়ে ফেলেন আপু, ইনবক্সে পিক দিয়ে ফেলেন। এখন একটা শাড়ি দেখাবো কাতানের মধ্যে, একদম টোটালি ফ্রেশ একটা লুকে, দেখেন ফ্রেশ একটা লুকে, খুবই চমৎকার একটা ফ্রেশ একটা লুকে পেয়ে যাচ্ছেন। একটা খুব সুন্দর পেস্টাল কালারের মধ্যে, পেস্টাল কালারের মধ্যে একটা খুব সুন্দর একটা কাতান শাড়ি। যারা কাতান লাভার আছেন তারা এই শাড়িটা মিস করেন না, এই শাড়িটা মিস করেন না একদমই। হ্যাঁ, এখানে পেয়ে যাচ্ছেন হচ্ছে পার্পল কালারের মধ্যে, পার্পল কালারের মধ্যে আঁচলটা অনেক সুন্দর একটা কাতান শাড়ি, অনেক সুন্দর। পুরোটা শাড়ির ভিতরে মাছিবুটি কাজ করা আছে, পুরোটা শাড়ির ভিতরে মাছিবুটি কাজ করা আছে এবং এখানে পাড়টা পেয়ে যাচ্ছেন দারুণ সুন্দর একটা কাতানের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন। কালারটা এত বেশি সুন্দর, একদম দেখেন, একদম গায়ের উপরে ধরলে কি পরিমাণ সুন্দর লাগবে, কি পরিমাণ সুন্দর লাগবে। শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, শাড়িটার মধ্যে তেমন কোনো প্রবলেম নাই, বাট লটের শাড়িতেও টুকটাক প্রবলেম থাকতে পারে। ইউজ শাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা কম, ইউজ শাড়ি হওয়ার সম্ভাবনা কম। দারুণ সুন্দর একটা শাড়ি কাতানের মধ্যে, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আচ্ছা মাহমুদা মুফু, আমি লেট আপু। হ্যাঁ আপনি লেট, দুর্দান্ত শাড়ি, থ্যাংক ইউ সো মাচ। চমৎকার একটা শাড়ি, অনেক ফ্রেশ ফ্রেশ লুকের একটা শাড়ি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন। তেরো হাতের শাড়ি, 13 হাত না হলেও 15 হাত হবে, 13 হাতের কাছাকাছি হবে, 12 হাত তো প্লাস হবে, 12 প্লাস তো হবে, তার বেশিও হবে। হ্যাঁ, এই সুন্দর একটা কাতান শাড়ি, এই শাড়িটা মিস করেন না। আজকে যে দুইটা কাতান দেখাইলাম একদম হচ্ছে মার্কা ভরা দুইটা কাতান শাড়ি, এই শাড়ি মিস করলে মানে বোকামি করবেন, একদম বোকামি করবেন সত্যি। এই শাড়িটাও পেয়ে যাচ্ছেন আজকে মাত্র 650 টাকায়, যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। এই কাতান শাড়িটা এতটাই ফ্রেশ যে আপনার হচ্ছে গিয়ে প্রায় 2200 টাকার সমতুল্য একটা কাতানের সমান পাবেন, শুধু ব্লাউজ পিস নাই, পেয়ে যাচ্ছেন 650 টাকায়, নিয়ে ফেলবেন, এগুলি মিস করবেন না। আচ্ছা
শাহানা আক্তার, এটা আমি নেব, ইনবক্সে পিক দিয়ে নাপো, লাইভটা শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইনবক্সে পিক দিবেন। একদম 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 মেহেদি কালারের মধ্যে একটা শাড়ি, মেহেদি কালারের মধ্যে একটা তন্তুজ শাড়ি, সিল্ক তন্তুজ, মেহেদি কালারের মধ্যে সিল্ক একটা তন্তুজ শাড়ি। দেখেন এই হচ্ছে আঁচলটা, আঁচলটার মধ্যে কি সুন্দর করে কাজটা করা আছে। হ্যাঁ, কারুকার্যটা খুবই সুন্দর করে করা আছে। হ্যাঁ, মেহেদি কালারের মধ্যে তন্তুজের কাজ করা আছে, পিছনে দেখেন সুতার কাজ করা আছে, পুরোটাতে সুতার কাজ করা আছে, এই যে দেখিয়ে দিলাম। এবং ভিতরের অংশটা দেখেন, এই হচ্ছে ভিতরের অংশটাতে কাজ, কালারটা জোস একটা কালার। এবং কাজটা আমি একটু ক্লোজলি দেখাই দিচ্ছি। এই যে লটের শাড়ি আপুরা, লটে যে এত সুন্দর সুন্দর শাড়ি আমরা পাই, যেটা কিনা আসলে আপুরা অনেক বেশি খুশি, অনেক বেশি খুশি। এটা হচ্ছে গিয়ে নিচের অংশটা, নিচের অংশটা পেয়ে যাচ্ছেন, উপরের অংশটা এরকম করে লতানো একটা ডিজাইনের মধ্যে তন্তুজের সিল্ক একটা তন্তুজের শাড়ি, বড় কোনো ইস্যু থাকবে না। বাট লটের শাড়ি আপু, লটের শাড়ি হিসেবে নিতে হবে। ইনটেক শাড়ি, নিউ শাড়ি চিন্তা করে নিলে এটা বোকামি হবে। ইনটেক শাড়ি, নিউ শাড়ি চিন্তা করে নেবেন না, লটের শাড়ি চিন্তা করে নেবেন, দেখবেন হচ্ছে গিয়ে ভালো লাগবে। আর ইনটেক শাড়ি চিন্তা করে আমি কখনো বলবো না যে ইনটেক শাড়ি, যত ফ্রেশই থাকুক আমি কিন্তু বলি না কখনো ইনটেক শাড়ি। এই হচ্ছে শাড়িটা, বেশ বড় একটা শাড়ি, মেবি এটার সাথে আমরা একটা ব্লাউজ পিস পেতে পারি, জানি না, এখনো শিওর না। ওয়াও, পাবো মানে কি 14.5 হাতের শাড়ি, 14.5 হাতের একটা শাড়ি, দারুণ সুন্দর। 14.5 হাতের একটা তন্তুজ, সিল্ক তন্তুজের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছে মাত্র হচ্ছে 599 টাকা। যার লাগবে নিয়ে ফেলবেন। ব্লাউজ পিস সহ অনেকেই ডিমান্ড করেন আপু ব্লাউজ পিস থাকলে একটা শাড়ি দিয়ে আমাকে, ব্লাউজ পিস সহ একটা শাড়ি। এই যে ব্লাউজ পিস সহ দেখিয়ে দিচ্ছি, ব্লাউজ পিস সহ দেখিয়ে দিচ্ছি, যেন থেকে না যায়, থেকে যেন না যায়, পরবর্তীতে ডিমান্ড করলে কিন্তু বকা খাবেন, ঠিক আছে? এই যে দিয়ে দিচ্ছি মাত্র হচ্ছে গিয়ে 599 টাকা। যার যেটা লাগবে নিয়ে ফেলবেন। আজকে আমার শরীরটা ভালো না, আমি একবার ভাবছিলাম করবো না লাইভটা, হাঁচি দিতে দিতে আমার বুক টুক ব্যথা হয়ে গেছে, ঠিক আছে? তো আচ্ছা, যাই হোক, অনেকগুলি শাড়ি দেখাইছি, আপনার যেটা যেটা ভালো লাগবে আমি এখন ইনবক্সে চলে যাচ্ছি, আপনারাও চলে আসেন ইনবক্সে, যার যেটা ভালো লাগবে আমি দিয়ে দেবো। এখনকার জন্য আল্লাহ হাফেজ।